लुधियाना डॉक्टर अंबेडकर नगर में आदि धर्म समाज की तरफ से योगामृत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से आदि धर्म गुरु दर्शन रत्न रावण जी पहुंचे। परम आदरणीय दर्शन रत्न रावण जी ने कहा, पावन योग विशिष्ट वाल्मीकि धर्म का ग्रंथ है, वह बहुत ही जल्दी उनके 3 भाषाओं में प्रिंट करवा रहे हैं। पावन योग विशिष्ट ग्रंथ से ही वाल्मीकि धर्म की अलग पहचान बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के हालात बहुत ही खराब हैं। भाजपा सरकार राम मंदिर के नाम पर वाल्मीकि समाज को लड़ाना चाहती है, इसीलिए राम मंदिर के हर बैनर में परमात्मा वाल्मीकि का चित्र लगाया है, जिससे कि वाल्मीकि समाज को गुमराह किया जा सके। यह वही भाजपा सरकार है जिसके रहते हुए ही वाल्मीकि समाज को हाथरस में बेटी मनीषा वाल्मीकि के लिए इंसाफ मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं क्योंकि वो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं और वाल्मीकि समाज को इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखना होगा। लुधियाना पंजाब से अवतार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। नाभा में पंजाब बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता ने नाभा नगर काउंसिल चयन लड़ रहे बीजेपी के उम्मीदवारों के साथ मीटिंग करने पहुंचे। इस मौके पर जीवन गुप्ता ने पंजाब सरकार और अकाली दल की ओर शाब्दिक वार किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और ऑब्जर्वर भूपेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी जीवन गुप्ता ने कहा कि नगर काउंसिल मतदान में सारी ही राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवारों को कांग्रेस सरकार डरा धमका रही है और कागज भी रद्द करवा रही है, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धक्केशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानी आंदोलन के बारे में जब जीवन गुप्ता को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और विदेशी ताकतों किसानों को गुमराह कर रही हैं और अकाली दल इस मुद्दे पर जलती हुई आग में तेल का काम कर रही है। दिल्ली बॉर्डर और की बैरिकेडिंग और कटीले तारों की ओर बोलते हुए जीवन गुप्ता ने कहा कि ये सारा कुछ तो ही किया गया है जिससे कि 26 जनवरी की हुई घटना के बाद स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ये सब किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानी आंदोलन की दीवार के कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। बेअदबी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की तरफ से पंजाब पुलिस को जांच सौंपने और जीवन गुप्ता ने कहा कि यह धार्मिक मामला है और इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बनती कार्रवाई भी की जाएगी। देखो, पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ A ਕਲਾਸ ਔਰ B ਕਲਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ 1630 ਵਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 1235 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੰਕੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਿਗਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ 1155 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ C ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੜ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 212 ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ C ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੂਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਕੰਮੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਸਥਾਨੀय ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਔਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਐਸੇ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫੋਰਨਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕਿ ਮੀਆਂ ਖਲੀਫਾ ਅਤੇ ਰਿਹਾਨਾ, ਇਹ 2 ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ
ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਸ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਪੱਕੀ ਲੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਘੁਸ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਘੁਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2022 'ਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 84 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਫੀ ਭਰਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਛਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੱਠੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 500 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ MSP ਬੰਦ ਹੋਣੀ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ CBI ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਤਾਂ ਖੜੀਏ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। पंजाब नाभा पटियाला से रिपोर्टर अमरदीप आहूजा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।